Hello friends, welcome to my show Sunday with Swecha, and this is me Swecha, and I welcome you to another Sunday. So before I tell anything, happy International World Tourism Day to all of you. र आज चाहिँ म यस वर्ल्ड इन्टरनेसनल टुरिज्म डे को दिनमा चाहिँ तपाईहरुलाई हाम्रो दार्जिलिङ र मिरिकको बीचमा भएको एउटा दामी टुरिस्ट स्पोर्ट को बारेमा भन्छु अनि त्यसको बारेमा देखाउँछु. सो त्यस टुरिस्ट स्पोर्ट को नाम चाहिँ हो Simana. Simana in the Nepali word language, it's called boundary or border, and it's the border of Nepal and India. So सिमाना चाहिँ एउटा धेरै राम्रो प्लेस हो अनि सिमानाको मतलब चाहिँ बोर्डर र फिर बाउन्ड्री हो अनि यो सिमाना चाहिँ अहिले नेपाल र इन्डियाको बाउन्ड्री हो. सो अब चाहिँ म तपाईलाई सिमानाको एउटा सानो टुर दिन्छु. सो सिमाना चाहिँ एउटा सानो क्याफेटेरिया जस्तो पनि छ, क्याफेटेरिया पनि हो. लाइक यहाँ चाहिँ धेरै विभिन्न शप्स, here it's available very many shops, and Simana is like a small cafeteria where we can enjoy tea, coffee and all other delicious snacks, and this is served on the graveyard. Here you can see Simana is a graveyard also, because in Simana teas are served in the graveyard and we have to sit in the graveyard and eat, and as well as we can enjoy the graveyard feeling and we can enjoy the pleasant cool weather of Simana. So now let's talk about some food, okay? So in Simana यहाँनिर चाहिँ चिया चाहिँ एकदम प्योर मिल्कले बनेको हुन्छ, गाईको दुधले बनेको हुन्छ, किनभने यहाँको मान्छेले चाहिँ गाईहरू पनि पाल्छ अनि गाईको दुधले चाहिँ एकदम प्योर मिल्क बनेको हुन्छ. As you can see, this place is यो प्लेस चाहिँ एकदमै खाली खाली भइरहेको छ अहिले चाहिँ, किनभने because this nowadays it's like locked down and none of the tourists can come over here and enjoy, but we are in very good proportion and we are wearing masks and everything, but I'm just it was just मलाई अप्ठ्यारो हुँदै थियो बोल्नुको लागि, त्यसकारण मैले मास्क चाहिँ खोलेको छु. So here you can see shops are खाली छ, shops चाहिँ हैन, अन्त टुरिस्टहरु पनि आको छैन किनभने लाइक लकडाउन छ अनि लकडाउनमा दे कान्ट अवेलेबल. सो अगर हामीले कुनै शप ओनर या फिर टुरिस्टलाई भेट्यौं भने चाहिँ हामी तपाईहरुसँग बात गराउने कोशिश गर्छु. So as I was telling, Simana is a graveyard अनि अब let's talk about something location, right? So as I told you, Simana is in the middle of Darjeeling and Mirik. If you are coming from Darjeeling, then you can see Simana, and if you are coming from Mirik also, you can see Simana. So Darjeeling देखिको यो सिमानासम्म आउनु चाहिँ like it is almost 23 kilometers, and I think it took us almost 1 hour to be here from Darjeeling, and from Mirik चाहिँ 1.5 hours चाहिँ लाग्छ. So now let's see something about weather. Weather it's very pleasant in summer, but in winter it is very freezing cold. It is cold over here in winter. So if you want to enjoy the cool and pleasant winds and धुम्माहरु लाइक तपाईलाई मन पर्छ भने चाहिँ तपाईहरुले राम्रो क्लाउड्सहरुको फोटोग्राफी गर्ने इच्छा छ भने चाहिँ you can come over here. This place is perfect for bloggers like me and the people who want to like travel, who love to travel like me, and this place is perfect for traveler also, and as I told, this place is tourist spot. But you can see graveyards over here. Some of the people sit over here and eat. If you want to experience eating and sitting on graveyard, then Simana is perfect for you. But as well as Simana is a viewpoint also. So let me tell you let me show you some viewpoints from Simana. As I told you, the Simana is a border of Nepal and India.
So here you can see when we see downwards, that is all Nepal, and when I'm standing over here and talking to you, it's India. And you can see the view over here. When we see down from over there, we can see aerial viewpoint also. That's the market of Manibhanjang. That's the Manibhanjang market, and we can also see the main road of Sandakpur. Yeah, I hope you have heard about Sandakpur. So we can see main road of Sandakpur also. And over here it is some of the benches also where we can enjoy seeing the view. And this like benches and this all things are made for the like people who are dead. मान्छे मरेर चाहिँ तिनीहरूको नाममा चाहिँ बनाएको चाहिँ जग्गाहरू हो यो चाहिँ. And yeah, it's made of iron. So as I was telling, तपाईहरुले जब यो यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ बादलले ढाकिरहेको छ, वेदरले हामीलाई त्यति राम्रो साथ दिएको छैन अहिले घरि चाहिँ, किनभने अगर इफ वी आर लकी अन्त हामी चाहिँ अब यहाँबाट हामीले चाहिँ कञ्चनजङ्घा देख्न सक्छौँ. द थर्ड हाइएस्ट पिक इन द वर्ल्ड कञ्चनजङ्घा चाहिँ देख्न सक्छौँ, जो चाहिँ नेपालमा लोकेटेड छ. अनि यहाँबाट कञ्चनजङ्घा चाहिँ एकदमै राम्रो देख्छ. अनि यहाँ बसेर चाहिँ हामी कञ्चनजङ्घाको भ्यूलाई चाहिँ इन्जोय गर्न सक्छौँ. अनि यहाँबाट हामीले आदि नेपालको माउन्टेन रेन्जेसहरू पनि देख्न सक्छौँ. So now let's talk about road. हामी यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ मैले भने 1 घण्टा लाग्यो, तर रोड वाज भेरी गुड. इट वाज भेरी नाइस. रोड वाज भेरी गुड. अनि हामीले रोडमा चाहिँ धेरै इन्जोय गऱ्यौँ. रोड वाज चाहिँ फुल अफ पाइन ट्रिज एन्ड द रोड वाज भेरी ब्युटिफुल also. And अब चाहिँ मैले यो जग्गालाई एक्सप्लोर गरिसकेँ. अब अलिकति अझै हेरेर चाहिँ हामी यसलाई रेड गरौँ है त. यो सप्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ. सप्स भित्रतिर पनि कपुर छ, यो मिन टर्म्स छ. अनि द शपकिपर्स कुक ओभर द टर्म्स. हाउ अमेजिङ इट इज. यो शपमा चाहिँ लाइक सस्पिसियस लाइक सस्पेक्सन लाइक के भन्छ भूत प्रेतहरू हुन्छ, कपुरमाथि बसेर खानु हुँदैन, त्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ लाइक हुँदै हुँदैन. किनभने यहाँनिर त कपुरमाथि नै बनाउँछ, कपुरमाथि नै बसेर खान सक्छ. अनि एज वेल एज यो जग्गालाई चाहिँ तपाईँहरूले भ्यूले एकदमै इन्जोय पनि गर्न सक्नुहुन्छ. यो प्लेसमा चाहिँ लोकल पिपलहरूको चाहिँ धेरै राम्रो बिजनेस भइरहेको छ. एन्ड दिस इज अ भेरी भेरी युनिक भ्यू पोइन्ट. बट तपाईँलाई लाग्यो होला कसरी चाहिँ यो युनिक भ्यू पोइन्ट भयो? तपाईँले त हेरि नै सक्नुभयो होला. कुनै पनि भ्यू पोइन्ट कुनै पनि बर्डरमा ग्रेभयार्ड चाहिँ हुँदैन. एन्ड एज वेल एज बर्डरमाथि ग्रेभयार्डमाथि बिजनेस. It's the most unique part of Simana. So, thank you for watching Sunday with Svecha. Now, if you are like graveyard ma तपाईहरुले के एक्सपिरियन्स गर्नु चाहनुहुन्छ भने, and if you are a photographer lover, then तपाईहरुले यो जग्गामा एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ सिमानामा. अनि सिमानामा चाहिँ एकदमै फरेस्ट पनि छ सिमानाको यता उता साइडतिर. देन यु क्यान इन्जोय ओभर देयर अल्सो. अनि क्लाउडी डेमा चाहिँ अलिक धेरै क्लाउडी डेमा चाहिँ धुम्ब चाहिँ भुइँमा झरेर क्लाउडै भुइँमा झरेको जस्तो देख्छ सिमानामा चाहिँ. सो यु क्यान इन्जोय द्याट अल्सो. नाउ लेट्स रेट सिमाना. आज हामीले अलिकति वेदरले साथ दिएन अनि हामीले माउन्टेन्स हेर्नु पाएन, त्यस कारणले आई लाइक टु रेट सिमाना आउट अफ 5. I'm gonna give this Simana 3 stars out of 5 because I love graveyard, I love stars, and I love the place and the view, but we can't see mountains and we can't enjoy that like भुइँमा चाहिँ बादल झरेको जस्तो त्यो वाला चाहिँ हामी इन्जोय गर्न सकिन. So thank you for watching Sunday with Svecha. I'll come every Sunday with new video, new topic, new idea and new adventure. म चाहिँ तपाईहरुसँग हरेक सन्डे चाहिँ धेरै कुरा राम्रो कुरा लिएर आउँछु. तपाईहरुले नचिनेको जग्गा, दार्जिलिङमै भएको र नचिनेको जग्गा र नचिनेको मान्छेहरुसँग म तपाईहरुलाई भेटाउँदै जान्छु. Thank you for watching Sunday with Svecha and Darjeeling Mirror. तपाईहरु पनि सिमाना आउनुहोस्.